Well, hi friends. Today we'll discuss IBPS Clerks Prelims Model Test 81. Well, let us begin the session. So, here, question number one. I think it's reading comprehension. We are asked to read this passage and answer the questions given below. Well, I think it's not a huge paragraph given today, and that too not that much stuff. It's an easy paragraph. In fact, easiest. Well, in this particular passage, he talks about ocean pollution, how we people are causing pollution, especially of ocean. In this particular paragraph, he talks about the five countries, Asian countries. You see that he's talking about the Asian countries, five Asian countries: China, Indonesia, Philippines, Thailand, and Vietnam. How these five are causing a lot of pollution, especially the pollution of the ocean. And it is very clearly that, they are causing 40%. You see that? On an average, only about 40% of garbage is properly collected. Okay, this is a different matter. So I would like to say that these three countries of Asia, they are causing much pollution, ocean pollution. Why? Because they are the producers of plastic. Much of the plastic in the world is produced by them and consumed and even discarded by them. Understand? And that too, one more thing we should know, and in the paragraph it is mentioned that in much of the plastic which is produced and consumed, in that much of the plastic is discarded, that is, disposable, only that was used only one time. So because of that, a lot of plastic gets accumulated in the oceans. That's what he's talking about in this passage. And and in this particular passage, the author talks about China as well. Previously China used to import Western, recycling technology. So nowadays they have got their own technology developed, and they are not importing any Western technology of recycling process. And they have become ideal now, and that's what the author talked about in this particular thing. And he went on giving some more information. Okay, we can easily answer by looking at the questions. That's not a problem at all. So let me continue with. So, which of the following is the appropriate title for the passage? Of course, I've already told you, and you might have gone through the passage as well. And this passage particularly tells about ocean pollution, and it's a reality. And even one point is mentioned here that, particularly it is mentioned the garbage which has been dumped into the sea, that is on a very huge side. And the author has mentioned that by 2050 the number of fish might be less than the number of, or the number of fish might be fewer than the number of plastic bottles or the dumped plastic items in the sea. So that's what it is mentioned. And we can say the title is here, Ocean Plastic Pollution, a Disturbing Reality. Really, it has become a great disturbance to the entire world. So we can say that this is the, you know, central idea of the passage. That's what the theme of the passage, or the title we can take. So that could be the proper title, suitable title. Now I'm moving to the next bit. Why the author has mentioned China in the passage? That's what I've already told you. So now I can even locate the answer. 1 minute. Why the author has mentioned China in the passage? Majority of China's waste is recycled and then exported to the Western countries. No, it is not mentioned here in the passage. China imports all the garbage from Western countries and successfully recycles the same. China has been able to create a successful, China has been able to create a successful waste management system. That's why, the author mentioned it in the passage. I think I will show you where it is here. Now, this is our answer. I'll show you where it is.
Okay, where is it? Yeah, here. Now, see. Last year, China said it would stop importing the West recycling. I told you previously they used it to import, Western recycling technology, and now they stopped importing the Western recycling, refusing to be the world's god wisdom. So China had a very bad name, a bad reputation that China was a world's god wisdom. Of course, I've already told that five countries of the Asian continent, they produce a lot of plastic. They consume and discard them. Okay, and China in the lead. And China, when it didn't have good, proper waste management technology in their own country in the very beginning, they used it to import Western technology of recycling. Whereas now they have got it developed. But the vast, see that, but the vast majority of China's waste is homegrown and collection remains low in the rural areas. Well, mm, okay. Yeah, environmentalists are looking to China to lead by the example. Environmentalists, they are looking to China. People are looking at China now. They take China as an idealistic country to lead by example when it comes to tackling the problem. So now they are tackling the problem of waste management, pollution. They are able to recycle the products successfully now, and that's the reason why China is in papers. That's what here he talks about. So now, so I'll show you. I've already shown why the author has mentioned China in the passage is China has been able to create a successful waste management system. That's why the author has mentioned about it. Now I'm going for the next bit. In the passage, there is a blank. Well, here the blank is okay. Let me. Yes. Here is a blank. Yeah, the blank is given, which indicates that something has been omitted. Well, something has been omitted here, removed here. Which of the following phrase will fit in the blank both contextually and grammatically? Let us see. What are the options? Oh my goodness, these are idiomatic expressions. Okay. So if you know the meaning of it, easily we can answer. Even otherwise, we can go through the line and do it as well. Let us see. Beat around the bush. Beat around the bush or beat about the bush in the sense uh, to speak in a roundabout manner, not coming to the point directly. That meaning it gives. Turn the tide in the sense change the situation, change our fate. That kind of sense it gives. Cut corners. What is the meaning of cut corners? To do something in an easiest manner and quickest manner. That is what cut corners. Burn the midnight oil is nothing but to work very hard until late in the evening. Moment of truth. This is a moment of truth in the sense the reality of that particular situation. Now let us see what the actual answer here is. That means there could be more plastic than fish. That's what I told you. There could be more plastic. There could be more plastic than fish in the world's seas by 2050 if the if if the nothing is done. If the nothing, no need of the, I suppose. If nothing is done to dash, you see, oceans are getting polluted day by day, and that too by leaps and bounds, means very quickly. They're getting polluted. If nothing is done to reverse the situation, to change the situation, we would see there will be one day, and that day is given by 2050. Environmentalists expect that by 2050 there will be more plastic items in the sea than fish. So we can say if nothing is done to reverse the situation, so turn the tide. Turn the tide is nothing but to change the situation. That's what answer. And now let me go for the next bit. Well, so
What is this? Oh, sorry. Yeah. According to the passage, which of the following measures, steps to combat plastic pollution is not suggested by Ocean Conservancy report? Okay. You see, there is an organization, Ocean Conservancy. It has given a report. And according to the report, what measures are not mentioned, not suggested. See, Ocean Conservancy in its report has suggested some measures, sir. Okay, and what measures among the following, or what measure or measures among the following are not suggested by this report? Sir, it's really an easy answer. Why? Because the answer is given over there. I'll be showing where it is located. Well, here it has also called for means demanding. See that measures. See here it is given. Ocean Conservancy steps are nothing but measures. He says next crucial steps. In the sense, he might have given a few measures above. Now let us see. Let us see. Yeah, improved waste collection. Improved waste collection. This is one point. Reduced consumption, second point, have been flagged as crucial next steps by Ocean Conservancy. Okay. Now you see, Ocean Conservancy has given a report. According to the report, improved waste collection. See, waste is collected at low percentage. If all the garbage is collected completely, properly, there won't be much problem of pollution, ocean pollution. So, Ocean Conservancy, that particular agency, suggests all the countries to go for proper waste collection. They are asked to improve their waste collection. This is one measure suggested by them. And the second one is reduce the consumption of plastic. That is second one. And then another measures like new plastic materials and product designs. New plastic materials in the sense, I mean, whatever plastic is used nowadays, that causes much toxins. Okay, and which spoils the quality of water, and which kills the fish in the sea as well. So they suggest new plastic materials to be developed, new designs have to be produced. That is another measurement. Next, more investment into waste to energy. You see that waste management, when they recycle the things, when they burn, heat is produced. With the heat, they can produce energy. So it is time governments invested more and more money into this recycling process. So more investment into waste to e-energy and waste to fuel schemes must be done. These are the four measurements suggested by this. So now here what is he asking? Which measurements are not suggested? So let us check. More investment in waste to energy schemes. Yes, it is suggested. So it is not our answer. Reducing dependency on more plastic. That's what I said. Try to reduce dependency. Say reduce consumption. Never depend on plastic usage. Reduce it. Well, it is suggested. Better waste collection methods. It is also suggested here. Yeah, I've already shown you. Better waste collection. You see that. Better waste collection methods. Better methods have to be used. Next, all the given measures. Yes, that is all the given measures have been suggested by the Ocean Conservancy report. Okay, let us see this. New materials and product designs of plastic. Yeah, it is also suggested. So out of the 5 options, we have seen 5 options. Leave 4. All the 4 are suggested. There is nothing which is not suggested by it.
So then we can take option number 4 as our answer. Actually, according to the question, we have to identify that suggestion which is not made by or which is not suggested by Ocean Conservancy, but it's nothing is given. So all are suggested. This is our answer. Now I'm going for 5. Which of the following? Yeah, same meaning. Balloon. Well, what does it mean by? Balloon can be a noun, of course. I mean, an item, play item, where we in which we inflate air. That's one. Then what kind of sense it gives? Let's get into the passage and answer. So same meaning they are asking. Okay, let us see. Where is balloon? Let us try to locate the word balloon. Where is it? Yeah, here. Let us read the sentence and try to understand. Plastic consumption and waste. Plastic consumption and waste, yeah, discarding them. Waste continues to balloon. Yeah, plastic consumption is getting increased. Waste also getting increased, continues to balloon along with the growing incomes and the dependence on plastic products. Okay, balloon is nothing but increase. That's what here he's saying. Plastic consumption and waste continues to balloon along with growing incomes. Yes, incomes are getting growing. Incomes of the countries are getting growing. Especially he talked about 5 countries in the passage, and he has already mentioned what those countries are: China, Indonesia, Philippines, Thailand, and Vietnam. They are the growing economies, fastest growing economies in Asia. Okay, along with the growing economy, their plastic usage is getting increased. That's what. So see, plastic consumption and waste continues to balloon. If they continue to balloon like this, means increase. That kind of meaning it gives. Let us see what is given there. Sweeten, decorate, demolish, inflate, summarize. No, these are not at all the answers. Demolish means a spoil. No, here increase sense. Well, we have to take this one. Inflate. Inflate means it gives 2 meanings. One is actually we inflate a balloon. Another one, inflate, gives the meaning of increase. This is the answer. Now I'm going for the next bit. Now, opposite to the word patchy. Okay, what is patchy? Where is it? Let us see where patchy is. Where is patchy? Let us find out. Patchy. Let us find where it is. Yeah, here it is. At best patchy. At best patchy. Let us read the statement, then only we may come to some conclusion. Yeah, they are. So he's talking about these 5 countries. They are among the fastest growing economies in Asia, where much of the world's plastic is produced, consumed, and discarded. Most of it improperly in countries. Oh my goodness, most of it improperly in countries where waste management is at best patchy. Yeah, it's very clear. See, these 5 countries are the ones where much of the world's plastic is produced, used, I mean consumed and discarded as well. They are producing, consuming, and discarding. Then after their discarding, much of it improperly, so they are discarding it improperly. Yeah, I mean they are discarding the material, disposal battle bottles. Okay, and what they are doing is they are not able to maintain good collection system. Okay, so most of it improperly in countries where waste management is at best patchy. They are not evenly collecting the garbage at all places. See, garbage management must be properly maintained everywhere. But what is happening? That work is not evenly maintained.
that is maintained very well in certain areas. In other areas, that system is not good. It means patchy work. That is called patchy work, uneven work. So that is the meaning of patchy. Patchy means uneven, not equally maintained. Okay, that kind of sense. So then let us see what its opposite is. I think they have given opposites. Rancid means stale, not fresh. It is related to food. Consistent means happening evenly at all places. Yes, there is the answer. Good. This is the answer. Cheap, pure, and sparse. No, sparse in the sense uh, thin అంటే పల్చగా ఉండడం అని. థిక్ హెయిర్ స్పార్స్ అంటాం కదా. స్పార్స్ డెన్స్ ఫారెస్ట్ అంటే చాలా థిక్గా ఉంటాయి. స్పార్స్ అంటే బాగా థిక్గా ఉండవని అలాంటి. నో, అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ నౌ switching over to the next bit. According to the passage, what are the reasons for plastic pollution in oceans? Okay. What are the reasons, or what is the reason for plastic pollution in oceans? Well, I can show you this answer where it is. I can locate it. Well, what are the reasons? Sorry. Mm, reasons for factors. I think reasons for pollution. Well, yeah. According to the expert, low rubbish collection. See this, Nana. Low rubbish collection in Asia is one of the main reasons. See that? Main reasons. Direct answer. Low rubbish collection, one reason. Now let us see if there are any. Why so much plastic ends up in the sea? On average, only about 40% of garbage is properly collected. Oh, out of 100% of garbage, only 40% of garbage is properly collected in 5 plastic addled countries that has spit out most of the ocean's trash, with a few resources dedicated to proper waste management, especially in mushrooming. Plus, plastic consumption and waste. Another reason, plastic consumption and waste continues to increase along with growing incomes. Yeah, let us see what he has given. Okay, now, right? Low garbage collection, yes, one reason. Increase in plastic consumption, yes. Yeah, plastic consumption is increased. Then what is the next one? Redundant or ineffective waste management solutions. Yes, effectively waste management is not done. These 3 new plastic materials reported by Ocean Conservancy report. No, if those countries follow Ocean Conservancy, the suggestion made by Ocean Conservancy report, there won't be much pollution. So it is not that. So A, B, and C. A, B, and C. Where is A, B, and C? Yeah, here. A, B, and C. No, A, B, and C and D. A, B, and C is not given. Let us see the question again. According to the passage, what are the reasons for plastic pollution in oceans? New plastic materials reported by Ocean Conservancy report. Low garbage collection. Yes, that is reason. Increase in plastic consumption is also another reason. Redundant means overuse, using again and again, or ineffective waste management. Beautiful. These 3 new plastic materials reported by Ocean Conservancy report. What is this? Actually, Ocean Conservancy, it suggests all the countries to go for new designs of plastics. Yes, I think they must have given A, B, and C only answer. I think there's something wrong with that. So no, it is not the answer. A, B, and C. Okay, answer is not given. Now let me go for the next bit. So what is this? Parajumble. Okay. Yeah. Let us say 1 minute. Yeah, it is given here onwards. Okay. Here onwards.
Now, this is, I mean, actually, this used to be a paragraph, and the sentences have been jumbled, and we are asked to read and place them in a particular order. Well, dear, well, I see different teachers use different methodologies to help you in answering. But one thing I can say surely, unless you read it at least once, I don't think that you are able to answer. But still, there are some tips that can help you in locating the author. So let us say growth. First one begins with growth in solar power rising to 4 times to what it was just 4 years ago. Growth, oh, growth got increased. Yeah, this can start. Okay, let us see. However, solar alone is not enough. See, no paragraph begins with however. Why? Because remember, however can be a second statement. When do we use however? However introduces a contrasting point of the previous point. So it can't be the first statement, that's for sure. Behind this newsworthy success story, behind this newsworthy story, this story he's talking. In the sense, previously he talked about the story. Okay, so and he is talking more about that story. So in the very beginning, we can't use this story, right? అర్థమవుతుందండి దిస్ స్టోరీ అన్నాడు బిహైండ్ దిస్ న్యూస్ వర్తీ సక్సెస్ స్టోరీ అంటే న్యూస్ పేపర్లో వేశారులేండి సక్సెస్ స్టోరీ గురించి ఈ స్టోరీ అంటున్నట్టు ముందలే చెప్పుంటాడు కానీ ఖచ్చితంగా ఇది రాలేదండి అనుమానమే లేదు ఇది రావటానికి అవకాశం లేదు ఇది రావటానికి అవకాశం లేదు కదా లెట్స్ హోప్ వి డంప్ కోల్ ఎంటైర్లీ లెట్స్ హోప్ అంటున్నాడు లెట్స్ హోప్ అంటే లెట్స్ యూస్ చేసి సజెస్ట్ చేస్తాం చూడండి ఒకసారి లెట్స్ హోప్ వి డంప్ కోల్ ఎంటైర్లీ ఓహో కోల్ని డంప్ చేసేసి అంటే వాడకుండా వదిలేసి అండ్ స్విచ్ ఓవర్ టు క్లీనర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఏమండి ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది ఎనర్జీ పర్టికులర్గా కోల్ గురించి మాట్లాడాడు అండ్ దెన్ సోలార్ ఎనర్జీ రెండింటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మీరు గమనిస్తే యా ఇండియా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడాప్టర్స్ ఆఫ్ సోలార్ పవర్ ఓహో అంటే ట్రెడిషనల్ ఎనర్జీ కదండి కోల్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది న్యూ కోల్ నుంచి సోలార్ ఎనర్జీకి మారడాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇండియా అట ఇంతకు మునుపు కన్నా 4 years కిందట చూడండి ఏమన్నారు గ్రోత్ ఇన్ సోలార్ పవర్ రైజింగ్ టు 4 times టు వాట్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ 4 years ago 4 ఏళ్ల కిందట ఎంత సోలార్ పవర్ ఎనర్జీ వాడేవాళ్ళము దానికన్నా ఏంటండి 4 times గ్రోత్ వచ్చిందండి 4 times గ్రోత్ ఇప్పుడు వచ్చిందంటే ఎక్కువగా ఇండియా అడాప్ట్ చేస్తుందండి ఆ టెక్నాలజీ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఓహో కాబట్టి కోల్ వాడటం తగ్గించుకొని ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు జనరల్గా సజెషన్స్ రికమెండేషన్స్ ఆర్ మేడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇట్ కెన్ బి ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ కెన్ బి ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అలా ఆలోచించవచ్చు దిస్ రియాలిటీ అన్నాడు దిస్ రియాలిటీ ఈ రియాలిటీ అంటే ఆల్రెడీ రియాలిటీ గురించి మాట్లాడాడని ఓకే ఎక్కడో మాట్లాడి ఉంటాడు రియాలిటీ దిస్ రియాలిటీ ఇండికేట్స్ దాట్ ఇండియా హ్యాస్ వరైషియస్ యాపిటైట్ ఫర్ సోలార్ పవర్ వావ్ ఐడియా వచ్చేసింది చూడండి దిస్ రియాలిటీ ఇండికేట్స్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ వరైషియస్ యాపిటైట్ ఫర్ సోలార్ పవర్ పట్ల ఎక్కువ యాపిటైట్ ఉంది దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి యాపిటైట్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి యాపిటైట్ ప్రాబ్లం ఉందండి నాకు అని డాక్టర్ చెప్తాం అంటే జీర్ణం కావట్లేదండి అని ఇక్కడ ఆ మీనింగ్ కాదు కదా యాపిటైట్ అంటే డిజైర్ ఫర్ సంథింగ్ మోర్ టు హ్యావ్ కాబట్టే కదా గ్రోత్ వచ్చింది మన పవర్లో ఏమండి ఇది రియాలిటీ కాబట్టి న్యూస్ పేపర్లో వేశారు చూడండి గ్రోత్ ఇన్ సోలార్ పవర్ రైజింగ్ టు 4 times టు వాట్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ 4 years ago ప్రాంప్టెడ్ ద హెడ్లైన్ అది కాజ్ అయింది న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్లో అదే న్యూస్ పేపర్లో హెడ్లైన్గా వచ్చిందనమాట అంటే ఇండియా యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఉంది కాబట్టే అందే పేపర్లో ఏమని ఇచ్చారు ఇండియా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడాప్టర్స్ ఆఫ్ సోలార్ పవర్ అని వేశారు అంటే ఏంటి మన ఇంట్రెస్ట్ చూపించబట్టే కదా అవునా కదా పేపర్లో వేశారనమాట అంటే ఇది రియల్ థింగ్ ఇది ఫస్ట్ అండి దీని తర్వాత కంటిన్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ద కంటిన్యూషన్ సి దిస్ రియాలిటీ ఏది బిగ్గెస్ట్ అడాప్టర్ అయింది ఇది అనే రియాలిటీ చూడండి ఇండికేట్ షో చూపిస్తుంది ఆ రియాలిటీ అది వాస్తవం ఎలా చూపిస్తుంది అంటే ఇండియా హ్యాస్ వరైషియస్ యాపిటైట్ ఫర్ సోలార్ పవర్ వరైషియస్ డిజైర్ ఉంది కాబట్టి కోరిక ఉంది సోలార్ పవర్ని ఎక్కువగా మనం జనరేట్ చేద్దామనే కోరిక ఉంది కాబట్టి చేశారు దాని మీద స్పెండ్ చేశారు కాబట్టి న్యూస్ పేపర్లో నేమ్ వచ్చింది ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇది సెకండ్ వన్ నా ఏ ఫస్ట్ తర్వాత తర్వాత ఏంటండి ఓకే దిస్ వన్ ఈ సెకండ్ చూసుకోండి అండ్ హోప్స్ టు ఇన్స్టాల్ చూడండి
appetite undi and hopes to install a 100 GV I think gigavolts, yes, a 100 GV solar power capacity over the next 10 to 15 years. చూసారా వారి appetite తగ్గట్లేదు. నెక్స్ట్ 10 to 15 years లో ఈ కెపాసిటీని సాధించాలట. ఏ కెపాసిటీని? 100 జీవీ కెపాసిటీని సాధించాలి అనే ఆ జీల్తో ముందుకెళ్తున్నారు, ఐ మీన్ హ్యాపిటెట్తో ముందుకెళ్తున్నారు కాబట్టే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది. చూసారా? సో ఈ రియాలిటీ గురించి, ఇది వాస్తవం న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది. రియాలిటీ ఏంటంటే యాపిటైట్ ఉండబట్టే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది అంటాడు. ఇది ఒకటి, ఇది రెండు. సరే చూద్దాం. ఇండియాస్ రిలయన్స్ ఆన్ కోల్ లెడ్ టు పొల్యూటెడ్ సిటీస్ అండ్ ఈకనామిక్ గ్రోత్ అట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ హెల్త్. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు మనకు ఐడియా వచ్చింది కదా. ఇక టోటల్గా మాట్లాడుతుంది. మిత్రులారా, మీకు నేనేం చెప్పానంటే ఎట్లా ఆలోచించాలని. హౌఎవర్తో ఎట్టి పరిస్థితిలో స్టార్ట్ కాదు. బిహైండ్ దిస్ న్యూస్ వర్తీ సక్సెస్ స్టోరీ, ఈ స్టోరీ వెనుక అన్నాడంటే ముందర స్టోరీ గురించి చెప్పాలి, అదే రాదు. లెట్స్ హోప్, చెప్పా కదా, సజెషన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ ఆర్ మేడ్ ఎట్ ద ఎండ్. దిస్ రియాలిటీ, ఈ వాస్తవం అంటే ఆల్రెడీ వాస్తవం గురించి చెప్తేనే ఈ వాస్తవం రావాలి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది సారీ, సరే ఇదండి. తర్వాత ఇది రాదు, బిగినింగ్ లో ఇది రాదు, కదిలిపోయినట్టుంది కదండి. సరే, ఇది బిగినింగ్ లో రావడానికి అవకాశం లేదు, ఇది లేదు, ఇది రాకూడదు, ఇది కూడా రావడానికి అవకాశం లేదండి. అంటే బట్ ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది ఏతో కానీ ఎఫ్తో కానీ. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం, ఓకేనా. దాని తర్వాత మనకేమొచ్చింది ఈ, ఓకేనా. ఓకే, లెట్ మీ క్యాన్సిల్ దిస్. యా, నౌ లెట్ us see. సో ఫస్ట్ వన్ ఏ, ఇది అయిపోయింది. తర్వాత ఈ, ఓకే, ఇది సజెషన్ బార్ రికమెండేషన్ అనుకున్నాం. ఎస్, లాస్ట్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సరే, ఇప్పుడు చూద్దాం. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి. దిస్ రియాలిటీ ఇండికేట్స్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ వరైషియస్ యాపిటైట్ ఫర్ సోలార్ పవర్ అండ్ హోప్స్ టు ఇన్స్టాల్, ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఓవర్ ద నెక్స్ట్ 10 to 15 years లో. దీని తర్వాత ఏం రావాలి? హవెవర్, ఒక్క నిమిషం. హవెవర్ సోలార్ alone is not enough to fuel the country's rising demand for power, of which coal comprises a huge chunk. ఓకే, కోల్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడాడు, ఇక్కడ మాట్లాడాడు. అదిగోండి, ఇండియాస్ రిలయన్స్ ఆన్ కోల్ లెడ్ టు పొల్యూటెడ్ ఏరియా. సో ఈ రెండింటికి లింక్ ఉంది. దీన్ని చూద్దాం. బిహైండ్ దిస్ న్యూస్ వర్త్ ది సక్సెస్ స్టోరీ. యా, ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ మాట్లాడింది న్యూస్ లో వచ్చినటువంటి దాని గురించే కదండి. ఈ రియాలిటీ న్యూస్ లో వేశారు కదా. దిస్ రియాలిటీ ఇండికేట్స్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ వరైషియస్ యాపిటైట్ అని ఇచ్చాడు, న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిందే. ఇది దీనికి లింక్. బిహైండ్ దిస్ న్యూస్ వర్త్ ది సక్సెస్ స్టోరీ, దీని కంటిన్యూషన్ ఇదండి. సి, బిహైండ్ దిస్ న్యూస్ వర్త్ ది సక్సెస్ స్టోరీ ఇన్ రియాలిటీ, అదిగో రియాలిటీ గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. రియాలిటీ ఏంటంటే యాపిటైట్ వచ్చింది కాబట్టే బాగా వర్క్ చేశారు. 4 ఏళ్ల కన్నా ముందు ఉన్న దానికన్నా 4 రెట్లు ఎక్కువ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? ఈ సక్సెస్ స్టోరీ వెనుక ఇన్ రియాలిటీ వాస్తవం ఏంటంటే ఇండియాస్ యూటిలిటీ కెపాసిటీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గ్రోయింగ్. అది ఇండియాలో సోలార్ పవర్ యొక్క యూటిలిటీ పెరిగిపోయిందండి. ఎలా? రోజు రోజుకి బై లీవ్స్ అండ్ బౌండ్స్ క్విక్గా పెరిగిపోతుందట. అర్థమవుతుందా? అందుకనే వాళ్ళు కొత్త కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు. వెరీ గుడ్. అంటే యూటిలిటీ పెరిగింది అంటే సోలార్ ఎనర్జీ వాడకం బాగా పెరిగింది అనమాట. ఇది ఒక పాయింట్. సోలార్ ఎనర్జీ వాడకం బాగా పెరిగింది, వాడుతున్నారు. అయితే పూర్తిగా సోలార్ ఎనర్జీ వాడుతున్నారా? కాదు, అంటే వాడకం పెరిగింది. హవెవర్, అదిగో తర్వాత, హవెవర్ సోలార్ అలోన్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్. చూసారా, సోలార్ ఎనర్జీ వైపు మనం అందరం మొగ్గు చూపుతున్నాం ఇప్పుడు, కానీ అదొకటే సరిపోద్దా మన ఇండియా యొక్క అవసరాలకి? కాదు కదా. హవెవర్ సోలార్ అలోన్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్ అండి, సరిపోదు. టు ఫ్యూయల్ ద కంట్రీస్ రైజింగ్ డిమాండ్ ఫర్ పవర్, ఆఫ్ విచ్ కోల్ కంప్రైజెస్ ఏ హ్యూజ్ చంక్. ఎస్, అవసరాలకు సరిపోదు కాబట్టి కోల్ కంపల్సరీగా వాడాల్సిందే. అది మన అవసరాల్లో మేజర్ షేర్ని, అదిగోండి హ్యూజ్ చంక్ అంటే మేజర్ షేర్ని ఐ మీన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కోల్. ఓకేనా? అదిగో దీని తర్వాత కంటిన్యూషన్. ఇండియాస్ రిలయన్స్ ఆన్ కోల్, చూసారా కోల్ గురించి మాట్లాడాడు. ఇండియాస్ రిలయన్స్ ఆన్ కోల్ ఎక్కువ వాడుతున్నాం కాబట్టి అది దేనికి దారితీస్తుంది? లెడ్ టు పొల్యూటెడ్ సిటీస్ అండ్ ఈకనామిక్ గ్రోత్. అవును, వాడటం వల్లనే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవడం, దాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఎకానమీ వస్తుంది. అయితే
ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ వస్తుంది, ఒకటి మైనస్, రెండు వస్తున్నాయి. ఎకనామిక్ గ్రోత్ వస్తుంది, కానీ దాంతోపాటు సిటీస్లో పొల్యూషన్ పెరిగిపోతుంది ఎట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ హెల్త్. మరి దానివల్ల ఏమవుతుందండి, డబ్బు అయితే వస్తుంది కానీ సిటిజన్ యొక్క హెల్త్ పాడైపోతుంది కదా. అందుకని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు ఇప్పుడు. సో లెటస్ హోప్, అద్గో చూసారా సజెషన్ లాస్ట్ లో, ఇదన్నమాట. లెటస్ హోప్ వి డంప్ కోల్ ఎంటైర్లీ, కోల్ ని డంప్ చేసేసి కంప్లీట్ గా క్లీనర్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి వెళ్ళిపోదాం. ఇదన్నమాట. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఐ థింక్ ఐ హావ్ గివెన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. నౌ ఐ am మూవింగ్ టు ద అదర్ వన్, 13th bit I suppose now, of course. Now close test. Well, now let us see dear, simple, we'll finish it. China has entered a dash stage of industrialization. ఆర్టికల్ అండి అది కదా, ఆర్టికల్ తర్వాత డాష్ స్టేజ్ అని ఇచ్చారు. ఓకేనా, ఆర్టికల్ స్టేజ్ అంటే నౌన్ దశ, ఆర్టికల్ కి నౌన్ కి మధ్యలో యాడ్జెక్టివ్ రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది మిత్రులారా. యాడ్జెక్టివ్ ఏడిజే. సో యాడ్జెక్టివ్ ని మనం అక్కడ ప్లేస్ చేద్దాం. కన్ఫర్మింగ్, V1 కి ఇన్ఫార్మ్, V1 కి ఇన్ఫార్మ్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ లాగా కూడా పనిచేసే కెపాసిటీ కలిగి ఉంటుంది. ఆగుదాం. రిక్వైర్ V1 రాదు. పాస్ట్ పాస్ట్ V3 కూడా అడ్జెక్టివ్ లాగా పనిచేయగలదు. చూద్దాం మీనింగ్ ని బట్టి. మెచ్యూరిటీ నౌన్ రాదు. న్యూ అనేది అడ్జెక్టివ్. ఇక్కడ ప్యూర్ అడ్జెక్టివ్ న్యూ అండి. న్యూ అనేది ప్యూర్ అడ్జెక్టివ్ అనమాట, కొత్తది అని. పాస్ట్ V3 అది ఓబెక థర్డ్ ఫామ్. ఓబెక థర్డ్ ఫామ్ కూడా అడ్జెక్టివ్ కాగలదు. V1 ప్లస్ ఇన్ఫామ్ కూడా అడ్జెక్టివ్ కాగలదు. ఇప్పుడు మీనింగ్ ప్రకారం వెళ్ళాలి కదా, అంతే. ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అంటే ఇట్లానే ఉంటుంది. చైనా హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఏ డాష్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ విత్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కంపెటిటివ్ ఇండస్ట్రీస్. అదండి, లాట్ ఆఫ్ కంపెటిటివ్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయంటే ఏంటి, కొత్తవి వస్తున్నాయనే కదా, అంతే కదమ్మా. ఈ మీనింగ్ ఎందుకు వస్తుంది? చైనా హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఏ కన్ఫర్మింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. నో, పాస్ట్ స్టేజ్, నాన్ సెన్స్. సో కొత్తవి వస్తున్నాయంటే న్యూ. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. సో 14. నెక్స్ట్, సరే, ఇండస్ట్రీస్ దట్ ఆర్ రెడీ టు గో గ్లోబల్. ఓకే, చైనాస్ న్యూలీ, అదిగోండి ఆల్రెడీ న్యూ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా. చైనాస్ న్యూలీ డాష్ స్ట్రాటజీ. వావ్, బ్యూటిఫుల్. చైనాస్ స్ట్రాటజీ అండి, అది స్ట్రాటజీ నౌన్. ఏ దేశం యొక్క? చైనాస్ స్ట్రాటజీ. ఎలాంటి స్ట్రాటజీ అన్నప్పుడు స్ట్రాటజీ అనేది నౌన్. నౌన్ ని డిస్క్రైబ్ చేసే పదం అడ్జెక్టివ్ రావాలి. అడ్జెక్టివ్ డిస్క్రైబ్ చేసే పదం యాడ్వర్బ్ ఇచ్చాడు. లాజిక్ చూడండి. న్యూలీ, న్యూ అడ్జెక్టివ్ కి ఎలవేగలిగితే యాడ్వర్బ్. ఇక్కడ యాడ్వర్బ్ వచ్చింది, డాష్ ఇచ్చి నౌన్ ఇచ్చాడు. అంటే జనరల్ గా ఒక నౌన్ ని డిస్క్రైబ్ చేసే పదం యాడ్జెక్టివ్ వస్తుంది, యాడ్జెక్టివ్ డిస్క్రైబ్ చేసే పదం యాడ్వర్బ్ వస్తుంది ముందులా. కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ రావాలి. లాజిక్ అండి, చూపిస్తున్నాను. సో చైనాస్ న్యూలీ డాష్ స్ట్రాటజీ. చూద్దామా. న్యూలీ యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ రావాలి ఇక్కడ కూడా. న్యూలీ లాస్ట్ స్ట్రాటజీయా? న్యూలీ లాస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏంటి? న్యూలీ డెవలప్డ్ స్ట్రాటజీ రావచ్చు, న్యూలీ మేడ్, న్యూలీ లాంచ్డ్ ఏదో సంథింగ్ వస్తుంది, లాస్ట్ రాదు. న్యూలీ హెల్పింగ్ స్ట్రాటజీయా? నో. న్యూలీ లాంచ్డ్ స్ట్రాటజీ. ఎస్, బ్యూటిఫుల్. పర్ఫార్మ్ ఈజ్ V1 అండి, రాదు. కన్స్ట్రైన్డ్ అంటే లిమిటెడ్ అని అర్థం, లిమిట్ చేయబడినటువంటి కాదు. కొత్త స్ట్రాటజీలు వస్తున్నాయి, లిమిట్ చేసేది ఏంటి, రాలేదు. సో లాంచ్డ్ అండి. ఇస్ ఇట్ వెరీ క్లియర్? ఐ నీడ్ నాట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్. చైనాస్ న్యూలీ లాంచ్డ్ స్ట్రాటజీ, అదండి కొత్తగా లాంచ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అండి, మేడ్ ఇన్ చైనా 2025 అండ్ ఇండియాస్ మేక్ ఇన్ ఇండియా స్ట్రాటజీ ఆర్ కంపాటబుల్. ఈ రెండు కంపాటబుల్, గో ఇన్ సైడ్ బై సైడ్ వెళ్ళేటువంటివి. మనం ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, మేక్ ఇన్ ఇండియా, వాళ్ళది మేడ్ ఇన్ ఇండియా 2025. వెల్, are compatible and complementary. The two nations are dash to each other geographically, culturally and philosophically. చూసారా, జియోగ్రాఫికల్ గా పక్క వాళ్ళమే, కల్చర్ పరంగా వాళ్ళకి మంచి కల్చర్ ఉంది, మనకు ఉంది ఫిలసాఫిక్ గా. సో ద టూ నేషన్స్ ఆర్ డాష్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నారు. ఇక్కడ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ బెట్, ఒక్క నిమిషం. We have finished question number 14. Now we are in, how many have we finished? Yeah, 14. Well, 14, 15 kada ippudu vellalsindi. Yeah, 15. Which of the following will replace C? Okay, right, let us see. What is this? The two nations are dash to each other, close to each other, called, relata, caused, added. Yeah, here I can give you another rule.
I mean, grammatical tip. Even you can answer easily, I mean, by reading the sentence and understand. Okay, now you say the two nations are dashed to each other geographically. Geographical ka paka pakane kada undi ante close to each other kada. Simple. Why should we waste the time? That's up. Over. Now I'm going for the next bit. So any finish చేసాం ఇంతవరకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ and their people have enjoyed a dash affinity. Wow, have enjoyed a article affinity noun. అంతే కదా, ఆర్టికల్ కి నౌన్ కి మధ్యలో వచ్చేది అడ్జెక్టివ్, అంటే ఈ నౌన్ డిస్క్రైబ్ చేసే అడ్జెక్టివ్ రావాలి. సో పీపుల్ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ అ డాష్ అఫినిటీ సిన్స్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్. ఓ ప్రాచీన కాలం నుంచి మనం ఒక అఫినిటీని, అంటే ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ని డెవలప్ చేసుకున్నామని అర్థం. ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఏంటమ్మా ఏ అఫినిటీని? ఏ తర్వాత నేను అడ్జెక్టివ్ రావాలని చెప్పాను. సమ్, ఏ సమ్ ఎఫినిటీ చచ్చా అంటే గింటే సమ్ ఎఫినిటీ అంటావు, ఏ అఫినిటీ అంటావు రాదు. ఫీబుల్ అంటే వీక్ రాదు. షేమింగ్ అవమానకరమైనటువంటిదే, నాన్ సెన్స్. ఇది న్యాచురల్ అఫినిటీ, అడ్వాన్స్డ్ అఫినిటీ కాదు, ఏమో టెక్నాలజీయా. సో దట్స్ వాట్ యువర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ తర్వాత అండ్ యా, in addition, the Indian government has fortunately taken measures తీసుకుంది. What type of measures? Oh my god, అన్ని adjective forms ఏ. measures తీసుకుంది to enhance government efficiency. ఏ రకపు measures తీసుకుంది అనేది చూడాలి. ఏ రకపు measures తీసుకుంది? well, effective measures ఆ, obsolete అంటే outdated measures ఎందుకు తీసుకుంటారు? లౌడ్ మెజర్స్, నాన్ సెన్స్ కరప్ట్ మెజర్స్ అసలు ఎందుకు తీసుకుంటారు? యాక్టివేటింగ్ మెజర్స్ కాదు, ఇఫెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకుంది. టు ఎన్హాన్స్ గవర్నమెంట్ ఎఫిషియన్సీ, ఇంప్రూవ్ మార్కెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ మేక్ ఇట్ డాష్ ఫర్ చైనీస్ బిజినెసెస్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. మేక్ ఇట్ డాష్ ఫర్ చైనీస్ బిజినెసెస్ కి ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేసేటట్లుగా హెల్ప్ చేస్తుంది అని అర్థం. ఓకే, జనరల్ గా చూద్దాం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ బిట్ కదా, ఎఫ్ మేక్ ఇట్ హెల్ప్లెస్ ఫర్ చైనీస్ బిజినెసెస్ కాదండి, ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారుగా, మార్కెట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారంటే హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. హెల్ప్లెస్ ఎందుకు వస్తుంది? మేక్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ చైనీస్ బిజినెసెస్ వీ కెన్ కన్సిడర్. మేక్ ఇట్ కన్ఫర్మ్డ్ ఫర్, నో, మేక్ ఇట్ బ్లెస్ అనేది V1. యాక్చువల్గా మేక్ సంథింగ్ అవైలబుల్ అంటే ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ ఫామే రావాలండి. మేక్ ఇట్ బ్లెస్ ఇల్లీగల్, నో, మేక్ ఇట్ ఈజియర్. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ. సో దెన్ next bit I am going for. What is this? In this question number 19, in this question 4 sentences are given. Decide which sentence is correct with regard to grammar, meaning and uses. Oh, so we are asked to identify a sentence which is correct grammatically by usage and meaning. Okay, you are asked to identify the correct statement. The United Nations reports that, well, the United Nations is an organization. So V1 plus yes. Okay, correct. The United Nations reports that our use of natural resources, oh, he's not talking about natural resources, but our use is singular, so this is wrong. And that too, it must be followed by V3. So here have wrong and this wrong. Actually we should have has plus V3, has tripled over. Next, it's a mistake, so that's not our answer. We have to identify correct statement. We have made a progress across every sector of, not sectors. Understand? Next, clean growth subject means growing our national income. Acha, clean growth means, what does it mean? Growing our national income while cutting greenhouse gas emissions. Beautiful. Clean growth means అంటే అర్థం ఏంటి? అదిగో, growing our national income while cutting greenhouse gases. చూసారా, రెండు విషయాలు అనమాట. క్లీన్ గ్రోత్ అంటే ఏందయ్యా అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ని కట్ చేస్తూ మన నేషనల్ ఇన్కమ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయటం. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్, నథింగ్ రాంగ్. నెక్స్ట్, సో ఇట్ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఐ థింక్ వీ ఆల్రెడీ గాట్ ద ఆన్సర్, so we need not look at the last one, but still if you want to have a look you can. Nobody standing on the road knew. Nobody knew, అది ఎక్కడ? Nobody knew, ఏ ఒక్కడికి తెలీదు. Nobody knew, అవునా?
ఏ ఒక్కడంటే ఏ వ్యక్తి? స్టాండింగ్ ఆన్ ద రోడ్డు మీద నిలబడిన ఏ ఒక్కడికి తెలియదట యాజ్ సర్టన్ హౌ ద యాక్సిడెంట్ హ్యాపెండ్. ఓహో, ఆ యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగిందో సర్టన్గా తెలియదు. యాజ్ సర్టన్ కాదు, ఫర్ సర్టన్ అని రావాలి, తప్పు. ఫర్ సర్టన్ వస్తే కరెక్ట్ అయ్యేది. ఓకే డియర్, ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్. నౌ ద రైట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ 3 డియర్. దట్స్ అప్. So let's continue. Thank you. Now I think we have to go for the other. Reading is a kind of habit that once acquired are never on a lose. What is this nonsense? What is are? Nonsense. Is. Reading is a kind of habit that once acquired. He's talking about habit, one habit. So how can you use are? Next. Artificial intelligence technologies, plural, have many wide benefits applications. Oh my God, what is this? Artificial intelligence technologies have many wide benefiting applications. You see, benefits, noun. Applications, again, noun. How can you use two nouns side by side? Artificial intelligence technologies have many wide benefiting applications, not benefits. Next. Marine pollution. Marine pollution is a global problem and action is, well, I'm not able to identify. Action is action is needed by all countries. Not is, B form is followed by the third form of the verb, not first form. Wrong. So far we have not been able to identify any. Okay. A new survey claims that, a new survey singular, so claims V1 plus S. A new survey claims that a quarter of adults, ఏ క్వార్టర్ ఆఫ్ అడల్ట్ లో క్వార్టర్ అంటే క్వార్టర్ ని అదే అడల్ట్ ని 4 ముక్కలు చేశారా? నో, అడల్ట్స్ లో ఏ క్వార్టర్ ఆఫ్ అడల్ట్స్, అది హ్యాస్ నాట్, అది దట్స్ అప్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటండి, ఎక్కడ రాలేదు కదా, నన్ ఈస్ క్రాక్. దట్స్ ఆన్సర్. దట్స్ అప్. లెట్స్ గో నెక్స్ట్. నో, వాట్ ఇస్ దిస్? Oh, phrase replacement. Yeah, that's what. Clear. Sentence is given, something is boldened, and we are asked to improve if necessary. Now, in addition to is a phrasal preposition. Okay, good. That's good. In addition to supporting innovation is support cheyatanto paatu baane undi kada. We are focused on policies that deliver. Bouncer. No improvement required or row correction required. This next. Tarata. The modern industrial strategy is about increase earning power. Nonsense. ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం. అబౌట్ అనేది ఒక ప్రెపజిషన్ అండి. ఒక లాజిక్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఆప్షన్స్ ని బట్టి కూడా చేయొచ్చు ఆన్సర్. మనం ఈ ఏమంటారు ఫ్రేజ్ రీప్లేస్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీ అదే. The modern industrial strategy is about increase. Actually, about is a preposition. A preposition is not followed by any verb. Increase అనేది noun గా కూడా కాగలదు. ఓకే, అబౌట్ తర్వాత preposition తర్వాత జనరల్ గా నౌన్ వస్తుంది, లేదా నౌన్ ఫ్రేజ్ రావాలి. సరే చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ద, ఇంక్రీజ్డ్ విత్, టు ఇంక్రీజింగ్. నాన్సెన్స్. టు ఇంక్రీజింగ్ ఏంటండి? ఇంక్రీజెస్ ఎందుకు వస్తుందండి? ఈజ్ అబౌట్ ఇంక్రీజెసా? ఈజ్ తర్వాత వస్తే గిస్తే వీచ్ రావచ్చు, లేదా V1 ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్. ఇంక్రీజెస్ ఎందుకు వస్తుంది? థ్యాంక్ గాడ్ వి ఎలిమినేటెడ్ 2 things. ఇంక్రీజింగ్ ద, ఇంక్రీజ్డ్ విత్, నో కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్ అంటే కరెక్షన్ అవసరం, కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. సో ఈ రెంట్లో ఆన్సర్ ఉంది. ద మోడర్న్ ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ నథింగ్, ఈజ్ అబౌట్, ద మోడర్న్ ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ అబౌట్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎర్నింగ్ పవర్ ఆఫ్ పీపుల్. అదండి, పీపుల్ యొక్క ఎర్నింగ్ పవర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయటం అనేటువంటిదే స్ట్రాటజీ. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ బిట్. We have already capitalized on our strengths. We have already capitalized on our strengths. అంటే స్ట్రెంగ్స్ ని బాగా ఉపయోగించుకున్నామని క్యాపిటలైజ్ చేసాం. We have already made use of our strengths for take leadership position. ఇదేంటండి? నాన్సెన్స్, తప్పు. అంటే కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్. ఏమిస్తారు? ఫర్ ద టేక్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ పొజిషన్. వాట్ ఇస్ దిస్? నాన్సెన్స్.
నో. ఫర్ ద టేక్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ తర్వాత అండ్ హ్యావ్ టేకన్ అని ఇచ్చాడు. చూద్దాం విచ్ టేక్ అన్నాడు. ఓకే, ఒకసారి చూద్దామా. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్యాపిటలైజ్డ్ ఆన్ అవర్ స్ట్రెంగ్స్ విచ్ టేక్. క్యాపిటలైజ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ కదా అన్నప్పుడు విచ్ తర్వాత వచ్చేది కూడా పాస్ట్ టెన్స్ ఉండాలి కదా. చూడండి ఒక్క నిమిషం, సారీ హ్యావ్ క్యాపిటలైజ్డ్ కదా, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్యాపిటలైజ్డ్ ఆన్ అవర్ స్ట్రెంగ్స్ ఫర్ టేక్ లీడర్షిప్ పొజిషన్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ ఎమర్జింగ్ సెక్టార్స్. ఇది రాదు, ఫర్ ద టేక్ ఆఫ్ రాదు, అండ్ హ్యావ్ టేకన్ ఏమైనా వస్తుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇది ఎలిమినేట్ అవుతుందండి, ఎందుకంటే టుక్ ఏ అన్నాడు కదా. టుక్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్. అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే సింపుల్ పాస్ట్ అవడానికి అవకాశం లేదు. సో 3 పోయినాయి. ఇకపోతే అండ్ హ్యావ్ టేకన్ విచ్ టేక్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్యాపిటలైజ్ ఆన్ అవర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ హ్యావ్ టేకెన్ లీడర్షిప్ పొజిషన్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ ఎమర్జింగ్ సెక్టర్స్. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అండి. ఇదిగోండి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇసుకోండి హ్యావ్ క్యాపిటలైజ్డ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్టా. అండ్ యూజ్ చేస్తే అండ్ కంబైన్స్ టు సిమిలర్ థింగ్స్ కదా. ఇక్కడ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ సరిపోతుంది కదండి. ఈ లాజిక్ చాలు. దట్స్ అప్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఐ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ద ఇంట్రికేట్లీ కార్వ్డ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్ ఆన్ డిస్ప్లే. ఓ దేవుడు బొమ్మలు, దేవతల బొమ్మలు చెక్కు పెడతారు కదండి. ఇంట్రికేట్లీ అంటే చిన్న చిన్న మోడల్స్ చెక్ పెట్టేది అనమాట. సో ద ఇంట్రికేట్లీ కార్వ్డ్ ఫిగర్స్ ప్లూరల్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఆర్ అదిగో ప్లూరలే ఆర్ అట్ మోస్ట్ టు ద 18th or 19th century. ఓహో, అంటే తను చెప్తుంది ఏంటంటే ఆ బొమ్మలు 18వ-19వ శతాబ్దాలకు చెందినవి అంటున్నాడు. అట్ మోస్ట్ అన్నాడండి. అట్ మోస్ట్ ఏంటండి, నాన్ సెన్స్. అవి 18-19 శతాబ్దానికి చెందినటువంటివే ఆ బొమ్మలు అంటే మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ ఇదండి. ద ఇంట్రికేట్లీ కార్వ్డ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఆర్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో. సో నథింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ద యాక్షన్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆన్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్. గమనించండి, ద యాక్షన్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆన్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ విషయంలో గవర్నమెంట్ చేత తీసుకోబడిన యాక్షన్ అంటే సింగులర్, సబ్జెక్ట్ సింగులర్ కాబట్టి వర్బ్ సింగులర్ రావాలి. కాన్స్టెంట్స్ విత్, కాన్స్టెంట్ అనే వర్బ్ ఉందా, ప్లస్ V1, అది తప్పు. కాన్స్టెంట్స్ విత్ అదర్ ప్రయారిటీస్ లైక్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ రోడ్స్. చూద్దామా మరి ఏమొస్తుందో. ఇది సబ్జెక్ట్ కదా మిత్రులారా. సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏం రావాలి, వర్బ్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అనే వర్బ్ లేదు అసలు, దానికి V1 ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్. మనకి ఇక్కడ వర్బ్ రావాలని అర్థమైంది. చూద్దాం. హ్యావ్ కన్సిస్టెడ్ వస్తుందా. యాక్షన్ సింగులర్ కాబట్టి నీకు హ్యావ్ ఎలా వస్తుంది, రాదు. కన్సిస్టింగ్ కేవలం V1 ప్లస్ ఇన్ఫామ్ తో టెన్స్ ఫామ్ కాదు, రాదు. కరెక్షన్ రిక్వైర్డా అంటే ఖచ్చితంగా రిక్వైర్డే. విల్ కన్సిస్ట్, విల్ తో చెప్పండి, విల్ తో V1 రావాలి, ఇది రాదు. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఇది. సో ద యాక్షన్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆన్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ has to be consistent with. That's beautiful. Now I'm moving to the next point. I think fillers. Yeah, from 26 to 30 fillers. Yeah, Thailand with its dash environmental laws. Oh, Thailand with its dash environmental laws has become a dumping dash for e-waste over the past 6 months. Oh, for e-waste over the past 6 months. థాయిలాండ్ అంటే ఒక్క క్షణం దీన్ని మర్చిపోదామా, 2 కామాస్ మధ్యలో ఉందని మర్చిపోదాం. థాయిలాండ్ హ్యాస్ బికమ్, థాయిలాండ్ ఆ విధంగా తయారైందట ఆ దేశం, ఏ డంపింగ్ డాష్ ఫర్ ఈ వేస్ట్ అంతా తగలబెడుతున్నారంట తీసుకొచ్చి. అంటే డంపింగ్ యాడ్ అయింది కదండి. ఏంటండి మీరే చెప్పండి. డంపింగ్ యాడ్ అదిగో గ్రౌండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాడ్, డంపింగ్ గ్రౌండ్. ఇదేనండి ఆన్సర్. అయిపోయింది. ఇంకేమైనా ఉందా చూడండి. హ్యాస్ బికమ్ ఏ డంపింగ్ డాష్ ఓవర్ ద పాస్ట్ 6 months నుంచి ఏమైపోతుంది, డంపింగ్ యార్డ్ లాగా తయారైందంట. తెలుసు కదా, చెత్త బుట్టలాగా అక్కడ వేసేస్తున్నారు. సో డంపింగ్ గ్రౌండ్స్, అదే అక్కడ ఆన్సర్. లాక్స్ అంటే నాట్ స్ట్రిక్ట్ అని అర్థం. చూడండి, విత్ ఇట్స్ లీనియంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్, అక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ స్ట్రిక్ట్ గా లేవు. అది దట్స్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒకటి పక్కాగా అర్థమైతే చాలండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ బిట్. సో వాట్స్ ద నెక్స్ట్ వన్. దేర్ ఈస్ ఎ డాష్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ. ఏ ఆర్టికల్ కదండి. ఆర్టికల్ తర్వాత వచ్చే పదం చూడండి సింగులర్, అది చూడండి సింగులరే కదా. ఏ అంటే ఒక, అంటే దాని తర్వాత వచ్చేటటువంటి నౌన్, ఎందుకంటే ఆఫ్ ఇచ్చాడు ప్రపోజిషన్. ఏ డాష్ అంటే నౌన్ రావాలి. చూడండి, ఆ నౌన్ సింగులర్ అయి ఉండాలి,
ప్లస్ కాన్సనెంట్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. చూడండి, ట్రెండ్ సింగులర్, నాజియా అంటే వామిటింగ్, ట్రెండ్ సింగులర్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేనేమంటున్నాను సింగులర్ రావాలని. అదిగో బౌట్స్ వచ్చింది. బౌట్స్ అంటే ప్లూరల్ రాకూడదు. చూద్దాం కాన్సెప్ట్, సరే చదివి చూద్దాం. దేర్ ఇస్ అ డాష్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓహో, యాంగ్జైటీ తెలుసు కదా, అది ఒక మానసిక జబ్బండి. ఊరక భయపడుతూ ఉండడం, నెర్వస్నెస్ అనమాట, భయపడటం, బాధపడటం. దెర్ ఇస్ అ డాష్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అమంగ్ ద యూత్. యూత్ లో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంట, మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రధానికి యాంగ్షియస్ గా ఫీల్ అవ్వడం. హూ నీడ్ యాజ్ మచ్ డాష్ యాజ్ పాసిబుల్, వాళ్ళకి ఏదో అవసరం. ఓహో, యూత్ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ తో, వాళ్ళ మానసిక వేదనతో ఉన్నారు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకొని అటెన్షన్ పే చేయటం అవసరం. ఇదండి ఆన్సర్, ఇట్స్ సింపుల్. హూ నీడ్ యాజ్ మచ్ అటెన్షన్ యాజ్ పాసిబుల్ అంటే ఇది తప్పు సార్, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్. బౌట్ అంటే ఏ సడన్ అటాక్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు యూత్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, వాళ్ళ మీద అటాక్ జరుగుతుంది. ఏ అటాక్ అండి? డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, నర్వస్నెస్. ఏం చేయగలం, అవుతామా లేదా, సెటిల్ అవుతామా లేదా అనేటువంటిది ఎక్కువైపోయింది ఈ రోజుల్లో యూత్ లో. దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, చూసుకోండి. దర్ ఇస్ అ బౌట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అండ్ నర్వస్నెస్. దట్స్ బ్యూటిఫుల్. నెక్స్ట్, ద లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్. ఏమండి, ద లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ డాష్ దట్ అన్నాడు. దట్ తర్వాత ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్టివ్ వెహికల్స్, మళ్ళీ ఇది ఒక సబ్జెక్ట్, దట్ కంజంక్షన్. సో ద లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ గా ఉండాలి. లాజిక్ అండి. ద లేటెస్ట్ రిపోర్ట్లు ప్లూరల్ కాబట్టి వర్బ్ ప్లూరల్ గా ఉండాలి. V1 కి ఎస్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, అది ఎట్లా వస్తుంది? గెస్ట్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ రావచ్చు, అట్లా ఉంచండి. సేయింగ్, V1 కి ఇన్ఫార్మ్, సబ్జెక్ట్ తర్వాత కేవలం V1 ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ వస్తే టెన్స్ యాడ్ వస్తుంది. V1 కి ఎస్ అంటే సింగులర్ వర్బ్, అది ఎట్ట కుదురుద్ది? ఎస్టిమేట్ V1 అంటే మూడింటిని ఎలిమినేట్ చేసామండి. గెస్ట్ ఉంది, ఎస్టిమేట్ ఉంది, ఇక్కడ దాన్ ఆల్దో. సరే చూద్దాం ఈ రెండింటిని. ద లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్, గెస్ట్ రిపోర్ట్లు గెస్సింగ్ ఏమి ఇవ్వవు కదా, అయినా చూద్దాం. ఎస్టిమేట్, ఓకే. ద లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఎస్టిమేట్ దట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. ఓహో, ఎస్టిమేషన్ వేస్తున్నారండి. ద ఎస్టిమేట్ చేయటం అంటే గెస్సింగే కదా, పాస్ట్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. చూద్దాం. ద లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ దట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ విల్ హిట్ 12 million by 2014. అది వీళ్ళు ఎస్టిమేషన్ వేస్తున్నారు, 12 మిలియన్లు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ రోడ్డు మీదకి వస్తాయని. సమ్ డాష్ సమ్ అనాలిసిస్ పుట్ ద ఫిగర్ మచ్ హయ్యర్. అర్థమైపోయిందండి. ఇదేమో 12 మిలియన్ల వెహికల్స్ రోడ్డు మీదకి ఎక్కుతాయి అంటే, సమ్ అనాలిసిస్ ఏం చెప్తున్నాయి? పుట్ ద ఫిగర్ మచ్ హయ్యర్, దానికన్నా ఎక్కువ. అంటే కంట్రాస్టింగేగా, కంట్రాస్టింగ్ కలిపేది ఆల్టో. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, ద గవర్నమెంట్ యొక్క డాష్ టు ఎండ్ అంటే ఇక్కడ నౌన్ రావాలి. గవర్నమెంట్ యొక్క అంటే గవర్నమెంట్ అనేది యాక్చువల్గా నౌన్, అపాస్ట్రోఫీ ఇచ్చారు కూడా యాడ్జెక్టివ్. ఆ గవర్నమెంట్ యొక్క ఏదో, పాలసీయా, ప్రామిసా, అబ్జెక్షనా, ప్లెడ్జా, క్లెయిమా. చూద్దాం. ద గవర్నమెంట్స్ డాష్ టు ఎండ్ ద సేల్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ కార్స్. ఓహో, టు ఎండ్ ద సేల్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ పెట్రోల్ అంటే ప్యూర్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ కార్ల సేల్ ని ఎండ్ చేయాలనుకుంటుంది. ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 years లో ఎండ్ చేయాలనుకుంటుంది. ఈజ్ ఫార్ టు డాష్. ఓకే, అంటే ప్యూర్ డీజిల్ అండ్ ప్యూర్ పెట్రోల్ కార్లు క్లోజ్ అంటే ఎండ్ చేసేద్దాం అనుకుంటుంది. అది ఈజ్ ఫార్ టు డాష్. ఇలా లాజిక్ ఒకటి దొరికిందండి నాకు, లాజిక్ ద్వారా చేయొచ్చు. టు అనేది ఒక యాడ్వర్బ్ తెలుసా? ఈజ్ ఫార్ టు యాడ్వర్బ్. యాడ్వర్బ్ అనేది యాడ్వర్బ్ తర్వాత బ్లాంక్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా యాడ్వర్బ్ ఉన్న సహజ లక్షణం యాడ్జెక్టివ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ముందు వస్తుంది జనరల్ గా, ఒక ఇనఫ్ తప్ప. ఇనఫ్ అనేటువంటి యాడ్వర్బ్ ఉంది చూసారా, అది యాడ్జెక్టివ్ ని డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు దాని తర్వాత వస్తుంది. అది కాకుండా వేరే యాడ్వర్బ్స్ అన్ని యాడ్జెక్టివ్ డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ముందు రావాలి. అంటే ఇది ఒక లాజిక్ అండి. ఎస్, ఐఎమ్ షూర్ 100%. సో టూ తర్వాత బ్లాంక్ ఇచ్చి వదిలిపెట్టాడంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ రావాలి. న్యాచురల్లీ, న్యాచురల్ యాడ్జెక్టివ్ ప్లస్ ఎల్వై యాడ్వర్బ్ రాదు. పర్ఫెక్షన్ నౌన్, ఐవై అని వస్తే నౌన్ రాదు. అగ్రవేట్, అదిగో ఏటీఈ వస్తే వర్బ్. అగ్రవేట్ అంటే దాని వర్సన్ చేయటం, అంటే బ్యాడ్గా ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇంకా మోర్ బ్యాడ్గా చేయటం, అంటే మోర్ బ్యాడ్ అనకూడదు, వర్స్గా చేయటం. అంబిషియస్, అదో ఓఎస్ వస్తే యాడ్జెక్టివ్ డియర్. ఈల్డ్ అంటే V1. సో ఇదే మన ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఫస్ట్ది చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ద గవర్నమెంట్స్ ప్లెడ్జ్. రైట్. నెక్స్ట్, అల్టిమేట్ బిట్, డీప్ సీ మైక్రోబ్స్. మిత్రులారా, డీప్ సీ మైక్రోబ్స్
డీప్ సీలో ఉండే మైక్రోబ్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి నీకు వర్బ్ మస్ట్ బి ప్లూరల్ గా ఉండాలి. అంటే V1 రావాలి. V1 కి SRS ఉండి తీసేద్దాం. ఓహో అదిగో ఫినిషింగ్ ఉత్త V1 ప్లస్ ఇన్ఫామ్ రాదు. అమ్మయ్య ఓడిపోయింది. డీప్ సీ మైక్రోబ్స్ కార్బన్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఓహో అట్మాస్ఫియర్ లో కార్బన్ ని తగ్గిస్తాయో పెంచుతాయో ఏదో. అండ్ డాష్ న్యూట్రియంట్స్ ని ఏవో చేస్తాయట. అబ్బో రెండు ఓబ్లేనండి. చూద్దామా. డిస్ట్రాయ్. ఏమండి మీరు గమనించారా? థ్యాంక్స్, ఒక లాజిక్ దొరికింది. థ్యాంక్ యూ. డీప్ సీ మైక్రోబ్ సబ్జెక్ట్ కదా, సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఓబ్ రావాలి. అవి డీప్ సీ మైక్రోబ్స్ కార్బన్ ఇది అట్మాస్ఫియర్ ఉన్న కార్బన్ ఏదో చేస్తాయంటే ఓబ్ రావాలి. అండ్ డాష్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ కంబైన్స్ టు సిమిలర్ కదా, ఇదో క్లాస్ అదొక క్లాస్. న్యూట్రియంట్స్ ని పెంచుతాయో తగ్గిస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఓబ్ రావాలి, అక్కడ ఓబ్ రావాలి. చూద్దామా. డిస్ట్రాయ్ వర్బ్, ప్లూరల్ వర్బ్. ఓకే, గ్రోత్ అనేది నౌన్ రాదు కాబట్టి ఇది పోయింది. డిస్కౌంట్ న్యూట్రియంట్స్, ఇదేమన్నా అమెజాన్ ఆఫరా డిస్కౌంట్లు ఇవ్వడానికి? నెక్స్ట్ రీసైకిల్ న్యూట్రియంట్స్, రీసైకిల్ చేయడం చూద్దాం. రిలేట్ అంటే సంబంధం చేయడం, తీసేయండి. ఇది ఆన్సర్. డీప్ సీ మైక్రోబ్స్ రెగ్యులేట్ కార్బన్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, రెగ్యులేట్ చేస్తాయి అండ్ రీసైకిల్ న్యూట్రియంట్స్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సీ యూ లేటర్.